اور تم اپنے رب کے اتنا قریب جاؤ اور وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے، ایسا تو ہرگز نہیں ہوتا۔ انتظار کی بھی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ یا تو اللہ اس لیے انتظار کروا رہا ہے کہ یہ وقت صحیح نہیں تمہیں وہ دینے کا جو تم کب سے مانگ رہے ہو، یا تو وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں جس کا تم کب سے انتظار کر رہے ہو، یا تو اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے اس لیے وہ چاہ رہا ہے میرا بندہ مجھ سے فریاد کرتا رہے۔ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر کیوں مطمئن نہیں، کیوں سوچوں میں گھرے ہوئے ہو، کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں، کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں، جب اللہ جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہے؟ پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھو تم دل سے راضی نہیں اس کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو آزمائش دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے یا آپ کو سزا دے رہا ہے۔ ارے آزمائش کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اللہ کو سزا ہی دینی ہوتی تو وہ پھر آزمائش سے نکالتا بھی کیوں؟ ہاں یہ بات سچ ہے، آزمائش میں ڈالنے والا اللہ ہے، تو آزمائش سے نکالنے والا بھی وہی رب ہے۔ آزمائش بظاہر تو ایک لفظ ہے، لیکن دراصل یہ رب سے جڑ جانے کا۔ مجھے یاد ہے وہ وقت جب حقیقی معنوں میں نے اللہ کو پہچانا تھا، جب اس نے مجھے اپنی محبت سے نوازا تھا۔ میں ٹوٹ گیا تھا، بکھر گیا تھا، گر گیا تھا، جب اس کی محبت نے مجھے سنبھالا تھا۔ مجھے یاد ہے وہ قیمتی وقت جب پہلی بار میں نے تہجد پڑھی تھی، اس قدر تکلیف میں اس کے پاس گیا تھا کہ دل چور چور تھا، آنکھیں آنسوؤں سے نم تھیں، لیکن میرے قدم اس کی جانب بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ وقت تھا جب اس نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا تھا، جیسے سارے زخم اس وقت بھر گئے تھے۔ اس کی محبت کا اثر اتنا گہرا تھا، میں سارے غم بھول گیا تھا اور اس کی محبت میری روح میں اتر گئی تھی۔ پھر میرے دل کو سکون آ گیا تھا۔ آج جب سوچتا ہوں تو حیرانی ہوتی ہے، وہ زخم تو اتنے گہرے تھے لگتا تھا کبھی نہیں بھریں گے، وہ تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ لگتا تھا کہ اب ساری زندگی انہی آنسوؤں کے ساتھ گزارنی پڑے گی، لیکن کیسے اس کی محبت نے ہر ایک منظر بدل دیا۔ اتنی جلدی میں وہ ماضی کی تکلیفیں بھول جاؤں گا یہ کبھی نہ سوچا تھا۔ آج جب سوچتا ہوں تو خود پر رشک آتا ہے، کیسے اس نے مجھ جیسے عام لڑکے کو اپنی خاص محبت سے نوازا۔ اس کی محبت سے زیادہ قیمتی آج میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس کی محبت میرے ساتھ ہے تو ہی آج میں اتنا مضبوط ہوں۔ یقین کرو، اللہ کی محبت انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتی ہے۔ وہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی تمہاری ماں بھی تم سے نہیں کر سکتی۔ اس کی محبت بہت خاص ہے، اور جسے وہ اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے اسے بھی خاص کر لیتا ہے۔ وہ اپنے سب بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، وہ ان سے بھی محبت کرتا ہے جو اسے یاد بھی نہیں کرتے۔ وہ ان کو بھی موقع دیتا ہے کہ لوٹو میری جانب، میں معاف کر دوں گا، تم آؤ تو صحیح، تم ایک قدم اس کی طرف
चल कर जाओगे ना, वो 10 कदम दौड़ कर तुम्हारी तरफ आएगा। कौन कर सकता है किसी से इतनी मोहब्बत? बेशक सिर्फ मेरा रब ही कर सकता है। तुम दिन भर जाने अनजाने में इतने गुनाह करते हो, जिन कामों से उसने मना किया वो काम करते हो, वो फिर भी तुमसे मुंह नहीं मोड़ता। वो इतना रहीम व करीम है, फिर भी तौबा का दरवाज़ा तुम पर खुला रखता है, इंतज़ार करता है तुम्हारा कि मेरा बंदा मुझसे माफ़ी मांगे तो मैं उसे माफ़ करूं। देखो, पहला कदम तुम्हें उठाना है, फिर देखना कैसे वो तुम्हें अपने ख़ास बंदों में शुमार कर लेता है, कैसे तुम्हारे हर दुख को मिटाकर अपनी मोहब्बत से सुरखरू कर देता है। जो रास्ते तुम्हें बंद नज़र आ रहे हैं ना, उन तक पहुंचना नामुमकिन नहीं है। बस उन तक पहुंचने का रास्ता तुम्हारे सोचे हुए रास्ते से मुख्तलिफ है। जब मामलात अल्लाह के सपुर्द कर दिए जाते हैं ना, तो मुमकिनात के तमाम रास्ते खोल दिए जाते हैं। तुम उस पर यकीन की हद करके तो देखो, वो मौजज़ों की हद न कर दे तो कहना। जिसे रब मिल जाता है उसे सब मिल जाता है, और जो रब से गाफिल हो गया वो सब कुछ पाकर भी खाली हाथ रह गया। जो अल्लाह को जान जाए, जो अल्लाह को पहचान जाए, फिर उसे अल्लाह के आगे झुकना मुश्किल नहीं लगता। फिर नमाजें भारी नहीं लगा करती, फिर सजदे बेरूह नहीं लगा करते, बल्कि फिर सर के साथ दिल भी झुका करते हैं। अल्लाह ताला दिन भर हमारे लौटने का इंतज़ार करता है। हमारे इतने गुनाहों के बाद भी वो हमारे लिए तौबा का दरवाज़ा खुला रखता है। फिर भी हम इतने गाफिल हो गए हैं, आखिर क्यों? हम लोग इतने गाफिल हो गए हैं कि दिन में 5 मरतबा कामयाबी से मुंह मोड़ते हैं, अल्लाह के बुलावे को तर्क करते हैं। हाँ, हमारे पास दुनिया के कामों के लिए तो बहुत वक्त है, दोस्तों से मिलने के लिए, रिश्तेदारों से मिलने के लिए वक्त है, लेकिन अल्लाह ताला से मुलाकात का वक्त नहीं। दुनिया की कामयाबी के लिए हम लोग सुबह जल्दी भी उठ जाएं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, दफ्तर जाने के लिए हम लोग अलार्म लगाकर फ़ौरन उठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें कुछ बनना है, हमें कामयाब होना है। लेकिन आखिरत की कामयाबी के लिए हम फजर की नमाज के लिए नहीं उठ सकते। आखिरत की कामयाबी के लिए हम अल्लाह को वक्त नहीं दे सकते। अगर एक वक्त की नमाज के लिए 15 मिनट लगेंगे तो समझे 5 वक्त की नमाज के लिए पूरे दिन में बस 75 मिनट्स। कितनी अफसोस की बात है कि हम अपने पूरे दिन में से 75 मिनट भी अल्लाह ताला के लिए नहीं निकाल सकते। अरे ये नमाज तो तोहफा है, अल्लाह का बुलाना तो तोहफा है, तो खुशी खुशी कबूल किया जाता है नमाज को, अल्लाह के बुलाने को। नमाज तो अल्लाह से मुलाकात का ज़रिया है। जब अपने रब से मुलाकात का वक्त हो तो ये मत सोचना कि मुझे तो अभी ये काम करना है, मुझे तो वहाँ जाना है, बल्कि दुनिया के तमाम काम छोड़ देना, चाहे कितनी ही ज़रूरी हो। अल्लाह से ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो सकता। सब काम छोड़ देना उससे मुलाकात के लिए, सब काम छोड़ देना उसके आगे झुकने के लिए। तुम तो बहुत ख़ास हो कि उसने तुम्हें खुद से मुलाकात के लिए चुना। और सोचा है कभी कि क्यों हम लोग बिला वजह उदास हो जाते हैं? क्यों सबके साथ होते हुए भी एक खालीपन है? क्यों सारी आजमाइशों के बावजूद भी एक बेसुकूनी सी है? क्यों हम ना जाने मुख्तलिफ सोचों में गुम हो जाते हैं? क्यों हम लोग मनफी सोचकर उदास हो जाते हैं? आखिर क्यों हमारे दिलों में आए दिन उदासी छा जाती है? सोचा है कभी? क्योंकि हमारा दिल खोखला हो चुका है। जो दिल अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए वो दिल खोखले हो जाया करते हैं। जो लोग अल्लाह से दूर हो जाएं वो बेसुकून हो जाया करते हैं।